السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 36۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور ساتھ ہی سے اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریے۔ تو چلیں ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سکندر آرزو کے جھٹکنے پر قہربار نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے مجھے جھٹکا مت کرو؟ سکندر لمبے لمبے ڈگ بھرتے آرزو کے بازو کو دبوچتے دانت پیستے ہوئے بولا، جبکہ آرزو ہراساں نظروں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے سرخ انار ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، آرزو گہرے سانس بھرتی اٹکتے ہوئے اپنے بازو کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ میری بات کا جواب دو آرزو۔ سکندر اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے، جبکہ اپنی دوسرے ہاتھ میں اس کے جبڑے کو دبوچتے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ آرزو اپنے پیٹ میں ہوتی درد اور اس پر تضاد سکندر کے سخت گرفت پر سسکی تھی۔ چھوڑو مجھے سکندر، آرزو چیخی۔ زندگی عذاب بناتی ہے تم نے، آرزو دانت پیستے ہوئے بولی۔ اور کیا جواب چاہیے تمہیں سکندر لاکھانی؟ تم جھٹکنے کی بات کرتے ہو، میں ہر بار تمہیں جھٹکوں گی۔ میرا بس چلے تمہیں ایسے جھٹکوں جیسے ننگی بجلی کی تار کسی انسان کو جھٹکتی ہے، اور اسی ننگی بجلی کی تار کو تھامے ہی وہ انسان دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ ویسے ہی میرا دل تمہیں جھٹکنے کا کرتا ہے۔ میں خاموش ہوں اس کا یہ مطلب نہیں تمہیں ہر بار اپنی منمانی کرو، ورنہ تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو۔ آرزو اس کے حصار میں کھڑی سرد لہجے میں بولی۔ سکندر نے حیرت سے آرزو کو دیکھا، جبکہ اس کے ہاتھ کی گرفت خود بخود آرزو کے بازو سے ڈھیلی ہوئی۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر سے کہنا؟ سکندر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مقابل تو بجلی کی ننگی تار کو سوچ کر ہی جھرجھری لے گیا۔ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، پیچھے ہٹو، تمہاری شکل تو مجھے اس وقت بالکل نہیں دیکھنی۔ آرزو دانت کچکچاتے ہوئے سکندر کو بولی۔ شکل نہیں دیکھنی تو پھر کیا دیکھنا ہے؟ سکندر اس کی طرف جھکتے معنی خیز لہجے میں بولا۔ سکندر کی بات پر آرزو کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کی بات پر نہیں، غصے سے۔ آرزو اسے بغیر جواب دیے اپنے قدم واپس اپنی چیئر کی طرف بڑھا گئی۔ اس کا فی الحال کمرے میں جانے کا نہیں تھا۔ سکندر اس کے جواب نہ دینے پر سیکھپا ہوا، مقابل کو اگنور کرنا بھی اسے تیش دلا دیتا تھا۔ سکندر وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا، جبکہ اس کی توجہ موبائل کی رنگ ٹون نے اپنی طرف دلائی۔ سکندر سر کو جھٹکتے اپنے موبائل پر آتی وکی کی کال کو دیکھنے لگا، جو کب سے مسلسل سے کال کر رہا تھا، جبکہ آرزو چیئر پر بیٹھنے کی بجائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ پیٹ میں درد پہلے سے زیادہ ہونے لگا تھا۔ تم سے حساب آ کر لوں گا آرزو بیبی، سکندر اسے گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر بولتا اندر کمرے میں چلا گیا، جبکہ آرزو کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ آرزو درد کی شدت کو برداشت کرتی اندر کمرے میں آتی سکندر کو پکارنے لگی، جبکہ وہ دیکھنے کے باوجود آرزو کی آواز کو انسنی کرتے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور اپنے بالوں کو اچھے سے سیٹ کرتے بے حس بنا رہا۔ آرزو کا پورا وجود پسینے میں نہانے لگا۔ آرزو ٹھنڈی زمین پر بیٹھی گہری سانسوں کے درمیان اسے پکار رہی تھی۔ سکندر، مجھے ہاسپٹل، آرزو آنسوؤں کے درمیان بولی، جبکہ اسے تم کر کمرے کے بیچوں بیچ اسے در سے کراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی پریگننسی کے آخری دن چل رہے، پھر بھی وہ بے حس بنا رہا، جبکہ وہ آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، شیطانی بھری مسکراہٹ۔ در سے چلاؤ آرزو بیبی، میں تو چلا۔ سکندر کمرے کا دروازہ کھولتے کمینگی سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ آرزو چیختی چلاتی اسے پکارتی رہ گئی۔ آرزو کمرے کا دروازہ کھولنے کی تگ و دو کرتی رہی، سکندر کو چیختے ہوئے پکار رہی تھی، جبکہ وہ ظالم اسے اس حالت میں کمرے میں بند کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ آرزو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بالکنی میں داخل ہوتی ریلنگ کے پاس کھڑی ہوتی سکندر کو پکار رہی تھی۔ سکندر، میں مر جاؤں گی سکندر، دروازہ کھولو سکندر۔ آرزو اسے گاڑی میں جاتے دیکھ کر چیخی تھی، جبکہ وہ ظالم اپنی گاڑی لیے جا چکا تھا۔ ہاں، وہ چلا گیا تھا۔ اس کے در سے چلانے کے باوجود وہ در سے چلاتی رہی، اسے ستمگر اس کی حالت اور اس کی درد بھری آوازوں اور اس کے چلانے کو نظر انداز کیے چلا گیا تھا، اسے کمرے میں بند کر کے، جبکہ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ اس کی دردناک آوازیں رات کے آخری پہر میں ہر طرف ہی گونج اٹھی تھی۔ آرزو وہیں زمین پر گرتی ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ نہیں، چھوڑو میرے بچے کو، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نہیں لے کر جاؤ، نہیں، خدا کے لیے ایک ماں سے اس کا بچہ جدا نہیں کرو۔ بیڈ پر لیٹا وجود بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک بیڈ پر لیٹے وجود نے اپنی آنکھیں وا کی۔ تیز روشنی میں سب منظر دھندلے نظر آ رہے تھے، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ آرزو نے اپنی پلکیں جھپکائی، منظر کو صاف ہوئے اس نے حیرانگی سے کمرے کو دیکھا۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا، وہ کہاں تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔
उसे याद पड़ता था आखिरी बार वो अपने कमरे की बालकनी में थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगा। सिकंदर को चीख कर पुकारना, सिकंदर का उसे कमरे में बंद करना, आरज़ू सब याद करती सिसकी उठी सिसक उठी कि अचानक उसने अपना हाथ अपने पेट पे रखा। मेरा बच्चा। आरज़ू को किसी किस्म का एहसास महसूस नहीं हुआ। आरज़ू ने खौफ से अपने पेट पर अपने कपकपाते हाथों को फेरा। मेरे बच्चे। आरज़ू की खौफ में डूबी आवाज़ कमरे में गूंजी और अगले ही पल उसकी चीखों की आवाज़ से कमरा गूंज उठा था। आरज़ू की चीख सुनकर सिकंदर, जो हॉस्पिटल की राहदारी में खड़ा था, बेजारगी भरे चेहरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। क्यों शोर मचा रही हो? सिकंदर कमरे के दरवाजे को बंद करते दांत पीसते हुए बोला। लहजे में साफ नागवारी थी। मेरा बच्चा। सिकंदर। आरज़ू बेड से उठती सिकंदर को देख कर बोली। उठने के बाद पेट पर खिंचाव से दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में उठी। आरज़ू सिसकी भर गई। सिकंदर ने आरज़ू के जवाब पर अपनी आंखें घुमाई और बेड से कुछ दूर बेबी कैप की जानिब इशारा किया, जहाँ कर में छोटा सा बेबी आंखें बंद किए सो रहा था। आरज़ू ने सिकंदर के इशारा करने पर खुद से दूर रखे बेड की जानिब देखा। चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट छाई। मेरा बच्चा। आरज़ू बेड से आहिस्ता आहिस्ता से नीचे उतरती, अपने कदम बेबी की जानिब बढ़ा गई, अपने बेटे को अपनी गोद में उठाती उसके माथे को चूमती हुई बोली। आरज़ू के वजूद में एक सुकून की लहर उठी। आरज़ू कभी उसके माथे कभी उसके गालों को चूम रही थी। अचानक कुछ याद आने पर आरज़ू ने दोबारा से बेबी की तरफ देखा। सिकंदर। आरज़ू सब कुछ भूले सिकंदर को फिर से पुकार गई। भूल गई थी उसे सितमगर के कुछ देर पहले नागवार लहजे को। सिकंदर, जो कमरे में रखे सोफे पर बैठा बेजारी से यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रहा था, उसने अपने बच्चे को सिर्फ एक बार ही पकड़ा था और मोहब्बत से पेशानी चूमी थी। मुकाबिल से जितनी भी नफरत करता हो, लेकिन अपने बेटे को देखकर उसके अंदर बाप की शफकत बेदार ज़रूर हुई थी। उसने कितने ही लम्हे अपने बेटे को अपने सीने से लगाया था। उसे अभी भी याद था जब उसे बानो मुलाजमा की कॉल आई थी। वो इस वक्त विकी को एयरपोर्ट से लिए बाहर आया था। तभी बानो मुलाजमा ने उसे कॉल की थी। आगे से मिलने वाली खबर से वो कुछ लम्हे साकित रहा था। उसे याद आया था आरज़ू के चीखने चिल्लाने के बावजूद उसे अनसुना करना, उसे जाते हुए कमरे में बंद करना बगैर उसकी हालत की परवाह किए। एक लम्हे को उसे आरज़ू पर तरस आया और फिर अगले ही लम्हे वो फिर से खुद पर बेहिसी का खौल चढ़ा गया था। सिकंदर ने सोफे से खड़े होते आरज़ू की तरफ देखकर ऐब्रो उचकाए। बोलो, क्या कहना है? सिकंदर एहसान करने वाले अंदाज में बोला। मेरा दूसरा बच्चा। आरज़ू सिकंदर की बात पर बोली। दूसरे बच्चे के नाम पर सिकंदर के चेहरे पर साया सा लहराया। मर चुका है तुम्हारा दूसरा बच्चा। सिकंदर बेरहमी और सर्द सपाट लहजे में बोला। वो कितनी आसानी से कह गया था कि मर गया उसका बच्चा। उसे एक लम्हा भी उस पर तरस नहीं आया था। आरज़ू सिकंदर की बात पर सोचती, लड़खड़ाती पथराई नज़र से सिकंदर को देखने लगी। सिकंदर आरज़ू के लड़खड़ा कर गिरने पर जल्दी से आगे को बढ़ते आरज़ू को थामने की बजाय उसके बाजू में अपने बेटे को छीनने वाले अंदाज में पकड़ गया। आरज़ू ने कर्ब से आंखें मींची, जबकि दिल सिकंदर के अपने बेटे के यूं छीनने पर तड़प उठा था। अभी गिरा देती। सिकंदर बच्चे को सीने से लगाते कहरबार नज़रों से बोला। आरज़ू सख्ते में थी। मेरा बेटा जिंदा है सिकंदर। आरज़ू अपनी नम आंखों को झपकाती बस इतना बोली। लहजा कपकपाया था। आरज़ू की बात अंदर आते डॉक्टर ने भी सुनी थी, जबकि उसके चेहरे पर भी साया लहराया। मिसेस सिकंदर, आप खड़ी क्यों है? आपको आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर आरज़ू की तरफ बढ़ती, उसकी बाजुओं को थामती, उसे बेड पर बिठाती हुई बोली। डॉक्टर, मेरा बेटा जिंदा है। मैंने देखा था, कोई उसे लेकर जा रहा था। आप बताएं ना, मेरा दूसरा बच्चा जिंदा है। आप बताएं मुझे। सिकंदर झूठ बोल रहा है। मैं जानती हूँ ये शख्स मुझे तकलीफ देने के लिए ऐसा कह रहा है। प्लीज़ डॉक्टर बोले, ऐसा ही है ना? आरज़ू आस भरी नज़रों से डॉक्टर को देख कर बोली। डॉक्टर ने तरन्नुम भरी नज़रों से आरज़ू को देखा और अगले ही पल अपना सर नाम में हिला गई। आरज़ू डॉक्टर के नाम में सर को हिलाने पर बिलक बिलक कर रो दी। वो भी मुझे बाबा की तरह छोड़कर चला गया। आरज़ू नम लहजे में बोली, जबकि सिकंदर बेहिस बना आरज़ू को रोता हुआ देख रहा था, जबकि वो कब से अपने बेटे को वो वापस कब में लिटा गया था। हौसला रखें मिसेस सिकंदर, अल्लाह की अमानत थी। उसने वापस ले ली। डॉक्टर टेबल से इंजेक्शन उठाती हुई बोली और आरज़ू के बाजू को थामती उसके लरज़ते वजूद को साकित कर गई थी। आरज़ू इंजेक्शन के लगते ही होश से बेगाना हो गई थी। डॉक्टर ने एक नज़र आरज़ू के बेहोश वजूद को देखा और एक नज़र सिकंदर को। आप ठीक नहीं कर रहे हैं सिकंदर साहब। डॉक्टर सिकंदर के रूबरू होती हुई बोली। मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, ये मेरा मसला है। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल चुके हैं, इसलिए खामोश रहो। अगर खामोश ना रही या ये गलती से भी किसी को कुछ भी मालूम हुआ तो तुम जानती हो ना क्या होगा। सिकंदर डॉक्टर की आंखों में आंखें डाल कर उसे धमकी भरे लहजे में बोला था।
जबकि डॉक्टर सिकंदर की बात पर खौफजदा होती कमरे से चली गई। आई बड़ी मुझे मशवरा देने वाली, सिकंदर सर को झटकते हुए बोलता कमरे से बाहर चला गया। इस वक्त राहदारी में कोई भी मौजूद न था। बानो को वो हॉस्पिटल आते ही वापस भेज चुका था। 1 माह बाद आरज़ू अपने बाजुओं में अपने बेटे को थामे हुए लाउंज में चक्कर लगा रही थी। डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए वो आसानी से चल सकती थी। हॉस्पिटल से आने के बाद वह ऊपर अपने कमरे में जाने की बजाय नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। सिकंदर पिछले 1 माह से विकी के साथ लंदन में मुकीम था। बानो के जरिए वो अपने बेटे को वीडियो कॉल के जरिए देख लेता था। पहले पहल वो आरज़ू के मोबाइल पर कॉल करता था, लेकिन आरज़ू सिकंदर की कॉल उठाने की बजाय काट दिया करती थी, लेकिन वो कॉल करने से बाज नहीं आता था। आखिर थक हार कर आरज़ू ने मोबाइल बंद कर दिया। मोबाइल वो यूज़ करती नहीं थी, करती भी किसके लिए, कोई भी तो नहीं था जिससे वो मोबाइल से रब्ता करती, इसलिए उसने मोबाइल को ही बंद कर दिया था। वो सिकंदर जैसे बेहिस बेरहम शख्स से रब्ता करना भी नहीं चाहती थी, उसके लिए वो अहमियत का हामिल नहीं था। बानो आरज़ू सोफे पर बैठी बानो को पुकार गई, जो किचन में मौजूद थी। अगले ही पल बानो अपने हाथ में प्लेट को थामे हुए लाउंज में आई। आरज़ू बानो के हाथ में पकौड़ों की प्लेट को देखकर मुस्कुरा दी। आरज़ू बीबी, ये रहे आपके पकौड़े। बानो प्लेट को आरज़ू के सामने करती हुई बोली, जबकि वह आरज़ू के बाजुओं से रऊफ़ को पकड़ चुकी थी। उसने बेटे का नाम रऊफ़ रखा था। अपने बेटे में उसकी जान बसती थी। अपने दूसरे बेटे के जाने का गम उसे आज भी था, जो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होना था। आरज़ू मज़े से सोफे पर बैठी पकौड़ों को खा रही थी, जबकि बानो आरज़ू को इतने अरसे बाद पुरसुकून देखकर उसे खुशी महसूस हुई थी। खाला की जान, चलो हम चलते हैं, किसी को हमारी ज़रूरत ही नहीं। बानो रऊफ़ की चमकती आंखों में देखती, उसके माथे को चूमती हुई गुनखियों से आरज़ू को पकौड़ों की प्लेट साफ़ करते देखकर बोली। और जबकि आरज़ू खाली प्लेट को टेबल पर रखती बानो की तरफ देखकर अपने दांतों की नुमाइश कर गई। मामा की जान, खाला को बोलें जेलस क्यों हो रही है, आप भी खा ले पकौड़े। आरज़ू बानो के फूले मुंह को देखकर अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करती हुई बोली। आरज़ू ने बानो को मुलाजमा नहीं समझा था, वो उसकी बहनों जैसी थी, या वो बहनों से भी बढ़कर थी। इस लिहाज से वो उसके बेटे की खाला थी। बानो ने आरज़ू की बात पर अपनी नाक से कोड़ी। वो दोनों बातें कर रही थी कि लाउंज में सिकंदर दाखिल हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, फुल ड्रेसअप हुए। वो लाउंज के दरवाजे के सामने खड़ा था। बानो सिकंदर को देखती लाउंज से वॉकआउट कर गई थी, जबकि आरज़ू बेनियाज बनी वही लाउंज में बैठी रऊफ़ के चेहरे को बार बार चूम रही थी। सिकंदर अपने कदम बढ़ाते हुए आरज़ू के करीब आया, उसकी गोद से अपने बेटे को थामे हुए उसके गाल उसके माथे को चूम गया। वो एक अच्छा शौहर, अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा बाप ज़रूर बन गया था। क्या वाकई? ये तो आरज़ू सोच कर रह गई थी। ये शख्स किसी के लिए भी नरम दिल हो सकता था, या किसी से मोहब्बत से भी पेश आ सकता था। ये बात आरज़ू के लिए हैरानगी का बाज़ थी। आरज़ू सिकंदर के बाजुओं में अपने बेटे को देखकर गहरा सांस भरती कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ाती कि लाउंज में सिकंदर की गंभीर आवाज़ गूंजी, शौहर बाहर से आए तो पानी पूछा जाता है। सिकंदर आरज़ू के खामोशी से चले जाने पर दांत पीसते हुए बोला, वो रहा किचन, हाथ पाँव सलामत है, खुद पी सकते हो, और हाँ, शौहर जैसा बन जाओ तो फिर सब कुछ मिलता है। खाली कह देने से शौहर नहीं बन जाता इंसान, और तुम जैसा शख्स शौहर ना ही बने तो ही अच्छा, वरना ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आरज़ू सिकंदर को बगैर देखे बोलती अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि सिकंदर आरज़ू के जवाब पर तिलमिला गया था। 4 साल बाद। रऊफ़ मेरी जान, आहिस्ता भागो। आरज़ू रऊफ़ को लॉन में भागते देखकर उसके पीछे भागती हुई बोली, मामा मुझे पकड़े। रऊफ़ तोतली ज़बान में बोलता लॉन में भागते हुए बोला, जबकि आरज़ू रऊफ़ की बात पर मुस्कुरा दी। मामा की जान, मामा थक गई है। आरज़ू जो मुसलसल 10 मिनट से रऊफ़ के पीछे भाग रही थी, लॉन में बैठती गहरे सांस भरकर बोली, जबकि रऊफ़ आरज़ू के थक कर बैठने पर लॉन में रखी टेबल पर जग को अपने छोटे हाथों से पकड़ते गिलास में पानी को डालते हुए पानी के गिलास को थामकर आरज़ू की जानिब बढ़ा गया। वो 4 साला बेटा अपनी माँ का दीवाना था। आरज़ू के साथ वो साए की तरह रहता था। वो छोटा सा बच्चा काफ़ी ज़हीन था, वो सब कुछ समझता था। वो अब तो सिकंदर की हर हरकत को काफ़ी गौर से देखता था। आरज़ू रऊफ़ के हाथ में पानी का गिलास देखकर चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजा गई थी। उसे टूट कर अपने बेटे पर प्यार आया। वो उन 4 सालों में काफ़ी बदल चुकी थी। 4 साल पहले वाली आरज़ू में और अब वाली आरज़ू में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आरज़ू रऊफ़ को अपनी गोद में बिठाती चटाचट उसके दोनों गालों को चूम गई थी, जबकि वो इस दौरान उसके हाथों से पानी का गिलास थाम गई थी। मेरा प्यारा बच्चा, आरज़ू रऊफ़ को सीने से लगाती नम लहजे में बोली, मामा आप क्यों रो रही है? रऊफ़ आवाज़ आरज़ू की आंखों में नमी को देखकर बोला, मैं तो नहीं रो रही। आरज़ू जल्दी से अपनी नम आंखों को साफ करती हुई बोली, आप तो बाबा ने
اب تو بابا نے مالا ہے، آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ آپ کو بابا نے مارا ہے، آپ اس لیے رو رہی ہے؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے کئی مرتبہ سکندر کو آرزو پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آرزو کو راتوں کو چھپ کے روتے ہوئے بھی۔ تبھی وہ آج آرزو کی آنکھوں میں آئی نمی کو سکندر کی مار پر تشبیہ دے گیا تھا۔ آرزو نے نام سر کو ہلاتی، زمین سے اٹھتی رؤف کو اپنی گود میں اٹھاتی اندر چلی گئی۔ شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ آرزو رؤف کو سلاتی اپنے کپڑے بدلنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی، بیڈ پر بیٹھے سکندر کو دیکھ کر ٹھٹکی، جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ سکندر رؤف کو سوتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے قدم آرزو کی جانب بڑھا گیا، جبکہ آرزو سکندر کے لڑکھڑاتے وجود کو دیکھ رہی تھی، تو کیا آج پھر وہ حرام مشروب پی کر آیا تھا؟ آرزو سکندر کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر بڑبڑائی اور سکندر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر جلدی سے بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی۔ سکندر اپنے جھومتے وجود کو تھامے ہوئے آرزو کو بیڈ کی طرف جاتا دیکھ کر ایک جست میں آرزو کے وجود کو دبوچ گیا۔ آرزو اچانک افتاد پر بوکھلاتی سکندر سے خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ سکندر آرزو کو گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند ہوتے، اسے دیوار سے لگاتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ گھسیٹ گیا تھا۔ آرزو جھٹپٹائی تھی۔ گھٹیا آدمی، چھوڑو مجھے! آرزو دبا دبا سا چیخی تھی۔ سکندر نشے میں بھی آرزو کے الفاظ پر سیکھپا ہوا، اور آج تقریباً 1 سال کے بعد اس کے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ آرزو کو دیکھ کر اپنے جذبات پر اپنا کنٹرول کھو گیا تھا، جو کتنے عرصے سے سلا چکا تھا۔ میں گھٹیا ہوں، اور میں آج ساری گھٹیا پن کی حد پار کر کے تمہیں بتاؤں گا میں کتنا گھٹیا ہوں۔ سکندر آرزو کی گردن سے چہرے کو نکالتے، اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے چہرے پر گھرایا تھا۔ آرزو اس کے گھرانے پر اور اپنے بالوں پر سکندر کی سخت گرفت پر سسکی تھی۔ سکندر آرزو کے کپکپاتے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے قطرہ قطرہ کرتے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ آرزو اپنے ہاتھ کا مکہ بناتی سکندر کے سینے پر مار رہی تھی۔ سکندر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیل رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے سکندر آرزو کی سانسوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے اس کے لبوں کو آزادی بخش گیا۔ آرزو کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ آرزو اپنے لبوں کو صاف کرتی، سکندر کو دھکا دیتی واش روم سے باہر نکلتی کہ سکندر ایک بار پھر آرزو پر حاوی ہوا۔ ابھی میں نے گھٹیا پن نہیں دکھایا، سکندر آرزو کی کلائی کو تھامے اسے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ میری کلائی چھوڑو سکندر! آرزو دانت پیستی ہوئی بولی۔ نہیں، آج رات پھر تمہیں رگڑنا دوں آرزو بیبی، تب تک میں تمہاری کلائی نہیں چھوڑنے والا۔ سکندر آرزو کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے کمینگی سے بولا۔ سارا نشہ آرزو کے لبوں کے لمس سے اتر گیا تھا۔ آرزو جھٹپٹائی تھی۔ سکندر اس کے جھٹپٹانے کا لحاظ کیے بغیر آرزو کی گردن سے دوپٹے کو نکالتے اسے دیوار سے لگاتے اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ سکندر، تم زیادتی کر رہے ہو، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی! آرزو اپنی گردن میں جلن محسوس کرتی ہوئی چیخی تھی۔ مانگ بھی کون رہا ہے؟ سکندر آرزو کی شرٹ کو اس کے پیٹ سے ہٹاتے اس کی بیلی بٹن پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے بولا۔ آرزو کی مزاحمت جاری تھی۔ سکندر آرزو کے دونوں ہاتھوں کو آرزو کے دوپٹے سے باندھتے استہزائیہ نظروں سے آرزو کو دیکھنے لگا۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سکندر اس کے وجود سے ایک ایک پردے کو ہٹاتے، خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے وہیں دیوار کے ساتھ آرزو کو لگاتے ہی اس کے وجود میں داخل ہوا۔ آرزو کی چیخ واش روم میں گونجی تھی۔ وہ آج بھی اس کے وجود میں بے دردی اور بے رحمی سے داخل ہوا تھا۔ سکندر اس کی گہرائیوں میں بے باکی سے سفر کرتے خود کو سکون پہنچانے لگا، جبکہ آرزو ہر بار کی طرح اس بار بھی بے بسی سے سسکیوں سے روتی تھی۔ 1 ہفتے بعد سکندر اپنے گھر میں بنے جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا کہ اچانک ٹیبل پر رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ سکندر اپنے وجود کو ٹاول سے خشک کرتے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا گیا۔ اسکرین پر اتنے سال کے بعد ڈاکٹر کی کال کو دیکھ کر تعجب میں ڈوبا۔ سکندر کال کو اٹھاتے موبائل کو اپنے کان سے لگا گیا تھا۔ بولو، کیا کام ہے جو تم نے اتنے سالوں بعد یاد کیا؟ سکندر چیئر پر بیٹھتے ہوئے مغروری بھرے لہجے میں بولا۔ سکندر صاحب، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ موبائل کے اس پار سے آواز ابھری۔ میں نے کوئی ادارہ نہیں کھول رکھا جو میں اپنے پیسے تم لوگوں کو دیتا رہوں۔ سکندر ڈاکٹر کی بات پر استفہامی انداز میں بولا۔ میری مدد کریں سکندر صاحب، میری بیٹی اغوا ہوئی ہے، آپ کے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ایک بار پھر سے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، سکندر ڈاکٹر کی بات پر اپنے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ بھولے مت سکندر صاحب، آپ کا ایک راز ہے میرے پاس، اگر میں وہ راز آپ کی بیوی کو بتا دوں تو؟ سکندر کو اپنی بات مانتے نہ دیکھ کر ڈاکٹر سکندر کو بلیک میل کرنے لگی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے ڈاکٹر، جو تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ سکندر گھراتے ہوئے موبائل ٹیبل پر رکھتے موبائل کا اسپیکر آن کرتے ہوئے بولا۔ میری اوقات تو آپ کو معلوم ہو ہی گئی ہوگی سکندر صاحب، ورنہ میں آپ کی اوقات ساری ثبوت سمیت آپ تک پہنچا سکتی ہوں۔ ڈاکٹر کی آواز کمرے میں گونجی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے، اور ہاں، اگر یہ راز کسی کو بھی معلوم ہوا تو ڈاکٹر تو اگلی سانس نہیں لے سکو گی۔
सिकंदर हार मानते हुए बोला, जी सिकंदर साहब, किसी को मालूम नहीं होगा कि आपका दूसरा बेटा मरा नहीं है, बल्कि आपने किसी को दे दिया है। डॉक्टर अपनी बात कहती कॉल को डिस्कनेक्ट कर गई, जबकि सिकंदर ने सर को झटका और अपना मोबाइल उठाते किसी को मैसेज करते अपने कदम कमरे से बाहर की तरफ बढ़ाने लगा कि सामने आरजू को बेयकीनी से खड़े देखकर ठिठका था। जो राज वो उससे कई साल से छुपाते हुए आया था, आज वो राज उस पर आया हो गया था। चूंकि उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ, इसलिए वो आरजू को नहीं देख सका था। आरज़ू ना में सर को हिलाती भागी थी। उसे किसी भी हालत में उस हॉस्पिटल में वापस जाना था, अपने बेटे को ढूंढने जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। वो तो बाप की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गया था। सिकंदर आरज़ू को भागते हुए देखकर उसके पीछे भागा। आरज़ू सीढ़ियाँ उतरती उतरती कि सिकंदर ने उसे उसके बाजू से थामा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, छोड़ो सिकंदर। आरज़ू अपनी कलाई सिकंदर की गिरफ्त से छुड़वाने की तगोदो करती हुई बोली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए खामोश रहो। सिकंदर उसकी बुलंद आवाज़ पर दबे दबे लहजे में बोला, मर जाओ सिकंदर, तुम मर जाओ। आरज़ू चीखी थी, मेरा बच्चा। आरज़ू की सिसकियों की आवाज़ें पूरे लाउंज में गूंजने लगी थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी सिकंदर। सिकंदर आरज़ू अपने आंसुओं को साफ करती पुख्ता इरादे से बोली थी, जा तो तुम तब सकोगी जब तुम जिंदा रहोगी। सिकंदर आरज़ू की बात पर शैतानी भरी मुस्कुराहट से बोला। आरज़ू ने हैरानगी से सिकंदर की बात को सुना और अगले ही लम्हे आरज़ू की चीख से पूरा घर गूंज उठा था। हाँ, सिकंदर ने उसे सीढ़ियों से बेदर्दी से धक्का दे दिया था। आरज़ू मुंह के बल सीढ़ियों से गिरी, जबकि सिकंदर अपना काम करते वहां से जा चुका था। उसने कहा था वो उसके सामने मर भी रही होगी तो भी वो उसे मरता हुआ छोड़ जाएगा, और उसने सच कहा था, वो उसे मरता हुआ छोड़ गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।